Hello friends, let me continue our topic interchange of assertive and interrogative sentence. In our last class, we explained 5 rules of interchange of assertive and interrogative sentence. The first is here, while making interrogative sentence, we write helping verb or a WH word first, then subject and finally a question mark. And while making an assertive sentence, we starts with a subject first and finally we put full stop. So, and remember, while interchanging assertive into interrogative or vice versa, that if a sentence is affirmative, means if there is no negative words like no, not, nothing, we have to write when we make it interrogative. And if you find no any negative words in an assertive sentence, so in case we have to omit it from the interrogative sentence. So, that is if you find negative words, then do not write it while changing, or if you find no negative words, then while changing we have to add a negative sense. So, while interchanging that you have to do this change, because it will keep your sentence meaning as it is. So, according to rule number 2, we have seen that suppose if you find there is no helping verb in the sentence, while interchanging we can use do, does or did. Then if there is a word never in an assertive sentence, while changing in interrogative, to replace never with ever. Nothing can be replaced with anything while changing, while interchanging, and nothing but change into anything but or what while making assertive into interrogative sentence. So, that was we saw in our last class. Now, here today we start with rule number 6. See, what is rule number 6? If we find every plus noun in assertive sentence, we will write is there any plus noun plus who plus negative at the time of interrogative sentence. So, if you find every plus noun, what is every plus noun in assertive sentence, write while making an interrogative, we can start it with the is there any. त्यानंतर जे नाउन आहे ते नाउन घ्यायचं असते, देन WH वर्ड्स आणि वाक्य जे आहे जर पॉझिटिव्ह असेल तर ते वाक्य आपल्याला नेगेटिव्ह मध्ये टर्न करायचं असते. सो वी टर्न पॉझिटिव्ह सेंटेन्स इनटू अ नेगेटिव्ह. लेट अस सी एक्झाम्पल. एव्हरी मॅन विशेस टू बी हॅपी. तर इथे हे जे वाक्य आहे या वाक्यामध्ये तुम्हाला कोणता शब्द दिसतो? एव्हरी मॅन, म्हणजे एव्हरी प्लस नाउन. तर एव्हरी प्लस नाउन जर असेल तर एव्हरी प्लस नाउन जर असल्यास आपण त्याला काय करू शकतो? सपोज वी सी एव्हरी प्लस नाउन. तर एव्हरी प्लस नाउन असेल तर इंट्रोगेटिव्ह करत असताना वाक्याची सुरुवात आपल्याला कशाने करायचं आहे? इज देअर, म्हणजे इज देअर लिहायचं आहे. इज देअर एनी लिहायचं आहे आणि मग त्याच्यानंतर नाउन. इज देअर एनी नंतर काय लिहायचं आहे? नाउन. तर नाउन काय? एव्हरी मॅन, म्हणजे इज देअर एनी मॅन, मॅन हा शब्द लिहिणार. त्याच्यानंतर हू आणि मग पुढचं वाक्य जे आहे ते निगेटिव्ह लिहायचं आहे. एव्हरी मॅन विशेस टू बी हॅपी आणि इंट्रोगेटिव्हला इज देअर एनी मॅन हू डझंट विश टू बी हॅपी, म्हणजे निगेटिव्ह सेंटेन्स करायचं आहे. आणि हेल्पिंग वर्ब नसल्यामुळे आपण डू, डज किंवा डीडचा वापर करतो आणि विशेस म्हणजे ईएस लागलेला असल्यामुळे आपण इथे डज नॉटचा वापर करणार, म्हणजे ते वाक्य निगेटिव्ह करणार आणि मग पुढचं वाक्य लिहिलं जाईल. म्हणजे एव्हरी मॅन विशेस टू बी हॅपी जे आहे त्याचं इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स होईल इज देअर एनी मॅन हू डझंट विश टू बी हॅपी.
अशा प्रकारे तुम्ही एव्हरी प्लस नाऊन जर असेल वाक्यामध्ये तर इज देअर एनी प्लस नाऊन प्लस हू प्लस निगेटिव्ह सेंटेन्स या पद्धतीने वाक्यरचना करून तुम्ही असर्टिव्ह सेंटेन्स जे आहे ते इंट्रॉगेटिव्हमध्ये चेंज करता येते. परत दुसरं उदाहरण आहे, एव्हरी मदर लव्ज हर चाइल्ड. म्हणजे हे कसं, इज देअर एनी मदर हू डझंट लव हर चाइल्ड. अशा पद्धतीने तुम्ही असर्टिव्ह सेंटेन्स इंट्रॉगेटिव्हमध्ये चेंज करू शकता. देन रूल नंबर 7, इफ यू फाइंड द वर्ड्स. आता इथे खूप लॉंग लिस्ट दिलेली आहे. समवन, समबडी, एव्हरीबडी, एव्हरीवन, नो वन, नोबडी, एनीबडी, एनीवन. म्हणजे यापैकी कोणताही शब्द जर असेल, we will write the word who instead of those words and make the affirmative sentence into negative and negative into affirmative at the time of interrogative sentence. See, म्हणजे इथे तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे की we have to use a word who. जर तुम्हाला someone, somebody, everybody, everyone, no one, nobody, anybody, anyone यासारखे शब्द जर दिसत असतील तर तुम्हाला निगेटिव्ह करत म्हणजे वाक्य इंट्रॉगेटिव्ह करत असताना हूचा वापर करायचा आहे. आणि जर वाक्य पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह करायचं आहे आणि निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह करायचं आहे. आता असर्टिव्ह सेंटेन्स आहे, एव्हरीबडी लव्ज हर चिल्ड्रन. आता एव्हरीबडीला आपण कशात रिप्लेस करतो आहे, हूमध्ये. आणि वाक्य पॉझिटिव्ह आहे त्याच्यामुळे आपण त्याला काय केलं, निगेटिव्ह केलं. म्हणजे हू डझंट लव हर चिल्ड्रन. तसंच नो वन आहे, नो वन असेल तर नो वन रिप्लेस इन टू हू. नो वन जे आहे ते आपण कशात रिप्लेस करणार, हूमध्ये. नो वन कॅन लिव्ह अलोन. आता नो वन हे निगेटिव्ह वाक्य आहे तर आपल्याला इंट्रॉगेटिव्ह करताना ते काय करायचं आहे, पॉझिटिव्ह करायचं आहे. नो वन कॅन लिव्ह अलोन म्हणजे नो वन कशाचे ना, हू कॅन लिव्ह अलोन. तर या पद्धतीने तुम्ही असर्टिव्ह सेंटेन्स इंट्रॉगेटिव्हमध्ये चेंज करू शकता. त्यानंतर रूल नंबर 8, इफ वी फाइंड देअर इज नो. म्हणजे वाक्यामध्ये देअर इज नो असं लिहिलेलं असेल. इन असर्टिव्ह सेंटेन्स वी राईट इज देअर एनी. तर देअर इज नो जर असेल तर त्याऐवजी काय लिहायचं, इज देअर एनी. पर्सन असेल तर हू आणि वस्तूंसाठी वापरण्यात आलं तर वॉट ॲट द टाईम ऑफ इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स. म्हणजे इंट्रॉगेटिव्ह करताना इज देअर एनी प्लस हू किंवा वॉटचा वापर करता येईल. देर इज नो यूज ऑफ दिस लॉ. देर इज नो यूज म्हणजे देर इज नो दिलेला आहे बघा, देर इज नो असेल तर कशात इज देअर एनी. म्हणजे तुम्हाला ते कशात करता येईल, इज देअर एनी प्लस हू. म्हणजे इज देअर एनी प्लस इज देअर एनी अशा पद्धतीने करता येईल. किंवा मग तुम्हाला हू किंवा वॉटने सुद्धा याची सुरुवात करता येईल. तर इज देअर एनी जर करायचं असेल तर तुम्हाला इज देअर एनी यूज ऑफ दिस लॉ. म्हणजे हे वाक्य काय होईल, इज देअर एनी यूज ऑफ दिस लॉ. किंवा मग तुम्ही ते वॉटनी किंवा हुनी करू शकता. आता इथं कसं यूज ऑफ दिस लॉ, लॉ हे थिंग्स वस्तू आहे. तर मग आपण व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस लॉ. इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स व्हॉटनी बनेल, व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस लॉ. म्हणजे दोन प्रकारे इंट्रॉगेटिव्ह करता येईल. इज देअर एनी यूज ऑफ दिस लॉ म्हणजे देअर इज नोच्या जागी इज देअर एनी यूज ऑफ दिस लॉ या पद्धतीने करता येईल. नाहीतर मग व्हॉट इज द यूज ऑफ दिस लॉ. त्यानंतर दुसरं वाक्य आहे, देअर इज नो मॅन हॅपियर दॅन जामिल. म्हणजे याचं जर इंट्रॉगेटिव्ह करायचं असेल तर आपल्याला हूचा वापर करता येईल. कारण की पर्सनबद्दल आहे, मॅन हॅपियर दॅन जामिल है ना. तो इज हॅपियर दॅन म्हणजे वाक्य काय, इज देअर नोच्या जागी, देअर इज नोच्या जागी काय घेणार आपण, हू इज हॅपियर दॅन जामिल. म्हणजे तुम्हाला देअर इज नो मॅन हॅपियर दॅन जामिल जे आहे, इज देअर एनी मॅन हॅपियर दॅन जामिल पण करता येईल. किंवा मग हू इज हॅपियर दॅन जामिल या पद्धतीने सुद्धा तुम्हाला ते इंटरचेंज करता येणार. ओके. त्याच्यानंतर रूल नंबर 9, सो इफ वी फाइंड इट इज नो इन असर्टिव्ह सेंटेन्स वी विल राईट इज देअर एनी किंवा वाय. म्हणजे तुम्हाला इज देअर एनी पण घेता येईल किंवा मग वाय पण घेता येईल. म्हणजे इट इज नो असेल तर इज देअर एनी घेता येईल, नाही तर मग काय घेता येईल, वॉट घेता येईल. तर बघा इथं उदाहरणात दोनही दिलेलं आहे. इट इज नो यूज ऑफ
taking unfair means in the exam. It is no use of taking unfair means in exam. तर इज देअर जर घेतलं तर मग इज देअर एनी यूज ऑफ टेकिंग अनफेअर मीन्स इन द एक्झाम, म्हणजे पॉझिटिव्ह वाक्य निगेटिव्ह झालं. किंवा मग वायचा वापर करता येते. वायचा वापर करता येतो. वाय टेक अनफेअर मीन्स इन द एक्झाम, म्हणजे वायनी पण वाक्य म्हणता येते. वाय टेक अनफेअर मीन्स इन द एक्झाम, म्हणजे या पद्धतीने असर्टिव्ह सेंटेन्स इंट्रॉगेटिव्हमध्ये चेंज करता येईल. त्याच्यानंतर रूल नंबर 10, इफ वी फाइंड इट डझंट मॅटर इन असर्टिव्ह सेंटेन्स वी विल राईट वॉट दो किंवा डज इट मॅटर ॲट द टाईम ऑफ इंट्रॉगेटिव्ह सेंटेन्स. म्हणजे इट डझंट मॅटर जर असेल तर इट डझंट मॅटर जे आहे ते कशात बदलणार, वॉट दो किंवा डज इट मॅटरमध्ये. म्हणजे एक्झाम्पल आहे, इट डझंट मॅटर इफ यू फेल इन एक्झाम. इट डझंट मॅटर इफ यू फेल इन एक्झाम, आणि त्याचं इंट्रॉगेटिव्ह वॉट दो. म्हणजे इट डझंट मॅटर जर असेल तर इट डझंट मॅटर आपण कशात चेंज करतो, आपल्याला तो वॉट दोमध्ये पण चेंज करता येते किंवा मग डज इट मॅटरमध्ये. म्हणजे डज इट मॅटर इफ यू फेल इन एक्झाम अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्हाला ते वाक्य चेंज करता येईल. किंवा मग वॉट दो, म्हणजे तुम्हाला वॉट दोचा वापर करता येतो. आपण काय घेतलं आहे, वॉट दो, म्हणजे वॉट दो इफ यू फेल इन एक्झाम. तशा पद्धतीने तुम्हाला असर्टिव्ह सेंटेन्स जे आहे ते इंट्रॉगेटिव्हमध्ये चेंज करता येईल. तर इथे आपण 10 रूल्स बघितलेले आहे. म्हणजे इंटरचेंज करत असताना, म्हणजे एखादी असर्टिव्ह वाक्य इंट्रॉगेटिव्हमध्ये बदलत असताना आपण इथे 10 रूल्स बघितलेले आहे. तर हे तुम्हाला तेव्हाच प्रॉपरली करता येणार जेव्हा तुम्ही ते प्रॅक्टिसमध्ये आणणार. म्हणजे रेग्युलर प्रॅक्टिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू नो these rules. Now, here I have given you 9 examples to solve. This is homework for you, and that I am giving you 9 examples. If it is assertive, change it into interrogative, or if it is interrogative, change it into assertive. So keep a pause button here, then write them in your notebook, solve them and then send it on my WhatsApp number. If you have any problem while solving it, so you can ask me. Okay, so till then, have a nice day. Bye.